إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم العليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها
ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. തഖബ്ബൽ അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റിന്റെയും സ്വലാത്തിന്റെയും മറ്റ് ദുആകളുടെയും മറ്റ് സൂറത്തുകളുടെയും ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു പൂർണ്ണമായും ശമനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സഹോദരി മജീദ് എന്നാണ് അതിനകത്ത് പ്രൊഫൈലിന്റെ പേര് കിടക്കുന്നത്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ പേര് പറയുന്നതിൽ വിഷമമുള്ളവർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അറിയിക്കണം. ഇനി അത് ആവർത്തിക്കുകയില്ല ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. മറ്റുള്ളവർ പേര് പറയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഏതായാലും അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസിന് ഫലം കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവുകളാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ നാം തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽക്ക് തന്നെ ഫലമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. ധാരാളം ആളുകൾ പല ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറി കിട്ടിയതായി പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ വെറുതെ അല്ല നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്ന മജ്ലിസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് വെറുതെ കൊടുക്കുന്നതല്ല, അതൊരു കള്ളത്തരമായി കൊടുക്കുന്നതല്ല. അത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചതായ അവിടുത്തെ ദുആഉൽ ഖർബും സ്വലാത്തും ഒക്കെയാണ് നാം ചെല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഫലമുണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വലിയ മഹത്വമുള്ളതാണല്ലോ. നാം ആ സമയത്ത് ഹറാമിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടി വെറുതെ സമയം ചെലവഴിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അതിന് പാപം കിട്ടുന്നതല്ലാതെ നമുക്ക് മറ്റു വേറൊന്നുമില്ല. അല്ലാഹു മുമ്പിൽ സമയം ചെലവഴിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ധൈര്യസമേതം പറയാം, എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും കുറഞ്ഞ സമയമാണെങ്കിലും പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദുആഉൽ ഖർബിനെയും സ്വലാത്തിനെയും ദിക്റുകളെയും ഖുർആൻ പാരായണങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞ സമയമാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവേ നീ നിന്റെ അടുക്കൽ ഖബൂലിയത്ത് നൽകണേ എന്ന് റബ്ബിനോട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു സഹോദരി മൈഗ്രെയിൻ തലവേദനയായിരുന്നു, വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയായിരുന്നു. ഉസ്താദേ ഇത് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് മനസ്സിൽ നിയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ചൊല്ലിയപ്പോൾ നല്ല മാറ്റമുണ്ട്, കുറവുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലാഹ് തമ്പുരാനെ റഹ്മാനെ ആ സഹോദരിക്ക് പൂർണ്ണമായും ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ പ്രയാസം നീ അറിയുന്നവനാണ്. ആ പ്രയാസം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആത്മാർത്ഥമായി ചൊല്ലി, അപ്പോൾ നീ അതിന് ഫലം കൊടുത്തു എന്ന് സന്തോഷ വർത്തമാനം അറിയിച്ചു. അല്ലാഹുവേ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹ് തമ്പുരാനെ ആ സഹോദരിക്ക് ആ രോഗം നീ പൂർണ്ണമായും ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പൂർണ്ണമായും ആ രോഗത്തിന് പൂർണ്ണ ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് അവരെ നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണ ശമനം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇനിയും ധാരാളം സന്തോഷങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിലൂടെ അറിയിക്കുവാൻ റഹ്മാനെ നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ ഇങ്ങനത്തെ സന്തോഷ വർത്തമാനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെയും രോഗം മാറണം എന്ന നിയ്യത്തോടുകൂടി പലരും ദുആഉൽ ഖർബ് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ഈ മജ്ലിസിൽ ആദ്യ അവസാനം പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹ് അവരെ എന്നും നീ കൈവടിയല്ല അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകളാണ് ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, രോഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും ഉള്ളത്. ആ രോഗങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. ഏതായാലും മുഅ്മിനീങ്ങളെ നാം ആ ഭൗതികമായ ചികിത്സയ്ക്ക് പുറമേ എന്നല്ല, അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വലുപ്പമാണ് ആത്മീയമായ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന. ആ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യവും ലോകത്തില്ല. അത്രത്തോളം പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രാർത്ഥന ഒരു മുഅ്മിനായ, ഒരു വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യന്റെ ആയുധമാണ്.
അവനുള്ള പരിചയാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുടങ്ങാതെ മജ്‌ലിസുകൾ പങ്കെടുക്കണം. രോഗത്തിന് മുഖ്യമായ കാരണം എന്താ? ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രവാചക ചികിത്സ തിബ്ബുൻ നബവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിതാബ്, അതിലിങ്ങനെ നോക്കി ഈ രോഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയാണ്. അത് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് ഞാൻ വെറുതെ എൻ്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയുന്നതല്ല. വിത്തങ്ങളുടെ ചികിത്സാ രീതികൾ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണത്. രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള മുഖ്യമായ കാരണം തീർച്ചയായും രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണം നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ രീതിയാണ്. നാം പതിവാക്കി വരുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ രീതിയാണ് രോഗത്തിന് കാരണം. ആദ്യം എൻ്റെ നഫ്സിനോടാണ് പറയുന്നത്, പിന്നീടാണ് നിങ്ങളുടെ നഫ്സിനോട്. ആദ്യം കാരണം ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തം നന്നാകാതെ പിന്നെ എങ്ങനെയാ മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കുന്നത്? അപ്പൊ ആ ബോധ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത്, രോഗം അല്ലാഹു തആല തരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ആ രോഗത്തിനുണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങൾ, രോഗമുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം നാം തന്നെ വരുത്തി തീർക്കുകയാണ്. ഭക്ഷണം വളരെ മിതമായ നിലയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നോക്കുമോ നിങ്ങളെ, നല്ല മാറ്റം, ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും. മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം അത്യാവശ്യമാണ് ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ. പക്ഷേ അത് ആവശ്യാനുസരണമുള്ള വളരെ കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം മാത്രം മതി ഒരു മനുഷ്യന് ജീവൻ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ. പക്ഷേ നാം ആവശ്യത്തിനും അതുപോലെ ധാരാളമായി അമിതമായും ഒക്കെ നാം കഴിക്കുന്നു ഭക്ഷണം. വയറു നിറഞ്ഞാലും കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ മജ്‌ലിസ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് രോഗങ്ങളാണ് കൂടുതലും, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണ രീതിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. രോഗങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. ഇത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ രീതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നാം വയറു നിറച്ച് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്കറിയുമല്ലോ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ വയറിനെ 3 ഭാഗമായിട്ട് തിരിക്കണം. ഒരു ഭാഗം ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി, രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമോ അവന് വെള്ളം കുടിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം സേവ് ചെയ്യാൻ, കുടിക്കാൻ വേണ്ടി. മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് അത് ഖാലിയാക്കിയിടണം, എപ്പോഴും ഖാലിയായിരിക്കണം എന്നല്ലേ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് നാമൊക്കെ അത് അനുവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നാം നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. രോഗം അല്ലാഹു തആല തരുന്നതാണെങ്കിലും അതിനെ നാം വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ എപ്പോഴും നാം കൺട്രോൾ ഉണ്ടാകണം. കഴിക്കണം ഭക്ഷണം, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവങ്ങൾ കഴിക്കാം. പക്ഷേ അത് ലിമിറ്റേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാതെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വാരി വലിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അസുഖങ്ങൾ ഒരിക്കലും മാറൂല. നമ്മുടെ എപ്പോഴും മാറരുത്. ഭക്ഷണം ആരെങ്കിലും നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോയാലും നാം കഴിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് കഴിക്കുമല്ലേ? അങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണല്ലോ, നമ്മുടെ വയറാണല്ലോ. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ മാറുകയില്ല അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ. അതുപോലെ തന്നെ ചില സമയത്തുള്ള ഭക്ഷണ രീതികൾ അതൊക്കെ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചോദിക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയാം, മനസ്സിലാക്കാം, പഠിക്കാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് ഞാൻ മറന്നാലും നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ചോദിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ മജ്‌ലിസിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷങ്ങൾ നിർബന്ധമായും അറിയിക്കണം. ഒന്നുകൂടി വാട്സാപ്പ് നമ്പർ 97 46 57
3150. ഇതാണ് വാട്സപ്പ്. ഈ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ അറിയിച്ചാൽ മതി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ഫലം കിട്ടുന്ന മജ്ലിസാക്കി അല്ലാഹു മാറ്റട്ടെ. ഒരു സഹോദരി വാട്സപ്പിൽ മുമ്പെപ്പോഴും ഞാൻ നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, അവർ വന്ന് പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ടുകളും സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും. എപ്പോഴും ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഇടപെട്ടുകൊള്ളണമെന്നില്ല. ഏതായാലും നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം. മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമുക്ക് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ ആത്മീയമായ മജ്ലിസിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കണ്ണീരൊപ്പാൻ സാധിക്കണം. വലിയ മഹത്വമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ ഈ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത്. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സാധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. നമ്മൾ ഇതിലൂടെ അല്ലാഹു തആല ദുആഉൽ കർബിലൂടെയും ഈ മജ്ലിസിലൂടെയൊക്കെ അല്ലാഹു നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി തരട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സഹോദരി മറ്റൊക്കെ പിന്നെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ പ്രയാസമാണ്, പാമ്പിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മോശപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ കാണുന്നു. അതൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴുള്ള വുളൂ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫാത്തിഹയും സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസും സൂറത്തുൽ മുഅവ്വിദത്തൈനും ഒക്കെ പാരായണം ചെയ്ത് ശരീരമാസകലം തടകണം. ആയത്തുൽ കുർസി ഓതാൻ കഴിയുന്നവർ ഓതണം. ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് സ്ഥിരമാക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ഓതിത്ത് സ്ഥിരമാക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ നിരന്തരം പതിവായി ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് ഒരു ഷർറും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വാക്കാണല്ലോ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ പഠിപ്പിച്ച വ്യക്തമായ ഹദീസാണത്. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ നാം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന 75% രോഗങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു പൂർണ്ണശമനം നൽകും. അല്ലാഹു തരട്ടെ. ഏതായാലും രോഗികളാണ് കൂടുതലുള്ളത്, വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചുന്ന രോഗികളാണ്. അല്ലാഹുവേ പൂർണ്ണമായ ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എത്ര വലിയ രോഗമാണെങ്കിലും നീയാണ് അറിയുന്നവൻ, ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമുർറാഹിമീനായ ലോകരക്ഷിതാവായ രാജാതിരാജനായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരാണ്, പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരാണ്. എല്ലാം നീ അറിയുന്നവനാണ് റബ്ബേ. നീ പൂർണ്ണമായി മോചനം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങളുള്ളവരേറെയുണ്ട് റബ്ബേ, അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പെട്ടെന്നുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഓരോ രോഗങ്ങളും എടുത്തു പറയാതെ തന്നെ അറിയുന്നവനാണ്. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും രോഗങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നവൻ നീയാണ്. എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണ ശമനം കൊടുക്കല്ലാ. കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ, കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് മോചനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ.
കടക്കാരായി ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. പൊന്നാര നബിത്തങ്ങൾ പോലും മയ്യിത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല കടക്കാരന് വേണ്ടി. കടക്കാരനായി ബാധ്യതയോടുകൂടി മരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ റഹ്മാനെ കടങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് തമ്പുരാനെ. അല്ലാ, അത് കൊടുത്തു വിടാനും അത് റഹ്മാനെ സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കിടാനും ഒക്കെയുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ തന്നെ പല വിധേനയുള്ള വിഷമങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഉസ്താദേ, വലിയ പ്രശ്നത്തിലാണ്, വിഷമത്തിലാണ്, പ്രയാസത്തിലാണ്. ദുആ ചെയ്യണം ഉസ്താദേ, ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, അല്ലാ, പ്രയാസപ്പെടുന്ന, ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അവർക്ക് നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് മോചനം കൊടുക്ക്, സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യ റഹ്മാനേ. അതുപോലെ തന്നെ റഹ്മാനെ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, എല്ലാ വിധേനയും റഹ്മാനെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഖൈറുകൾ നൽകണേ അല്ലാ, ബർക്കത്തുകൾ നൽകണേ അല്ലാ. അതുപോലെ മക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെ റബ്ബേ, മക്കളൊക്കെ അവരെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. ദുഷിച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകളെ തൊട്ട് മക്കളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, അവർക്ക് സ്വലീഹങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ, സ്വന്തമായി ഭവനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട്, പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പൂർണ്ണമായും പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കിക്കളയണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, തൊഴിലില്ലാത്തവരുണ്ട്, അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മാസങ്ങളായി പ്രവാസികളായ ആളുകൾ ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അതിൽ മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, ഭാര്യമാരുണ്ട്, സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്, മാമമാരുണ്ട്, ഉപ്പാപ്പമാരുണ്ട്. റഹ്മാനെ, എല്ലാവർക്കും റഹ്മാനെ അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്ന് ജോലിയുള്ള വിസ നീ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഉംറയ്ക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ട്. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറും മർദിയുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളൊക്കെ നീ സഹായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റഹ്മാനെ വേണ്ടതെല്ലാം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിജയത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഈ ദുആഇനെ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയം ആഖിബത്ത് നന്നായി മരണപ്പെടുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ, നന്നാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم صل على جميع النبي وسلم. ബഹുമാനികളെ, എല്ലാവരും പരസ്പരം ദുആകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിന്റെ ലിങ്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അറിയിച്ച് അതിൽ സ്ഥിരമായി അവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിന് വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും അല്ലാഹു സഹായിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.